everyone, I am R.D. Anis Saha. I am an MBBS student from Nepal Medical College, and in this video, I'll be discussing about nephritic syndrome. And in about nephritic syndrome, we should be knowing that the term nephritic syndrome will signify that there has been an inflammation to the glomerulus. So before watching this video, I would request every one of my viewers to see the video series on nephrotic syndrome and the different pathology and individual lecture that I have made there. So it will make a clear concept, right? So in that thesis, basically we are discussing about glomerulopathies. So glomerulopathies can be, it is mostly due to an immune mediated cause. So immune mediated cause huncha, and this immune mediated cause has an antigen and an antibody, right? An antigen antibody reaction will lead to activation of the complement factors, and this complement system will lead to production of membrane attack complex, and that will damage the glomerulus, right? With and then so glomerulus ma damage भयो and that will result into glomerulopathy. Any pathology within the glomerulus is known as glomerulopathy. But if the degree of the infection, if the degree of this of this immune mediated cause exists for a long period of time, then that will result into excess complement activation, and with complement activation there will be production of C3A, C5A, C3A, and these are our anaphylatoxins. And this anaphylatoxin will bring a mast cell and will degranulate the mast cell, and along with that there will be production of cytokines. Not just that, C5A will also act as a chemoattractant, and this chemoattractant will lead to infiltration of the neutrophil, and neutrophil will release proteases and reactive oxygen species, and that will lead to damage to the glomerulus furthermore, right? And this damage to the glomerulus with the infiltration of neutrophil will result into glomerulonephritis. And nephritis here means the term that inflammation has occurred and the degree of inflammation is severe as compared to nephrotic syndrome, and hence this will manifest with different set of feature as compared to nephrotic syndrome, and hence this is known as nephritic syndrome. And you should know the pathogenesis, not just हामीले यसको बारेमा क्लिनिकल फिचर मात्र नथपिकन हामीले यसको प्याथोजेनेसिस पनि थाहा हुनुपर्छ, and the underlying mechanism in nephritic syndrome is degree of inflammation that we should be knowing, है. So यसको बारेमा we should be knowing. And let us just for comparison purpose, we'll also discuss about nephrotic syndrome in the later part of video, where I'll be comparing nephrotic syndrome with nephritic syndrome, right? So what happens in nephritic syndrome? As I said, there is an inflammation to the glomerulus. So let us see the structure of a glomerulus. How does it look? So this is a Bowman's capsule having a parietal epithelium. So this is our parietal epithelium. We can see this is our parietal epithelium, and this is our visceral epithelium that is lining the individual capillary loop in the glomerulus, right? So this is our visceral epithelium, and this is afferent arteriole, which is bringing the blood, and the blood is being circulating in the glomerulus, and it is being filtrated here in the in this space. This is known as Bowman's space, okay? And eventually the blood is being carried out to the efferent arteriole, and from here into the peritubular capillary network. So the filter that is formed here, that depends on the glomerular filtration rate, right? So GFR will determine the filtration that occurs in this glomerulus, and it also depend on the space that is present within this cavity. This is known as Bowman's space, right? So as I said, if there will be severe degree of inflammation, and the inflammation will result into damage to this glomerulus, along with infiltration of several cells like neutrophils यिनीहरू धेरै किसिमको सेल्सहरू plus lymphocyte infiltration with there can be proliferation of this parietal epithelium, or there can be proliferation of the mesangial cell, and that will eventually occupy this space. And what is this space? This space is our Bowman's space, right? So Bowman's space will be occupied, right? If Bowman's space will be occupied, then our the surface area to get filtered will be decreased, and we know that the filtration also depends on the surface area. As the surface area is decreased, then the net filtration will also be decreased, right? So filtration coefficient कम हुन्छ, and if eventually के हुन्छ हाम्रो GFR कम हुन्छ, so GFR will be decreased, and it all happened because of the inflammation that occurred in the glomerulus, right? So there has been decrease in the glomerular filtration rate. As glomerular filtration rate is decreased, the amount of filtrate that is filtered through the capillaries into the PCT will be less, right? So there is less amount of filtrate, so less amount of filtrate is formed, and that will manifest with oliguria. Hey, when we say oliguria भनेपछि कहिले हुन्छ भन्दाखेरि when the amount of urine that you see is less than 400 ml per day. So when the amount of urine per day is less than 400 ml, that will manifest with oliguria. Oliguria किन भयो? किनभने एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि there has been decrease in the glomerular filtration rate, and glomerular filtration rate and कम किन भएको थियो? किनभने हाम्रो surface area कम भएको थियो, किनभने there was hypercellularity within the glomerulus, है?
and that is resulting into oliguria. So one of the symptoms that you see with nephritic syndrome is oliguria. Oliguria and oliguria कहिले भने when the amount of the urine that is formed per day is less than 400 ml, right? So अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि as I said that there has been a severe damage to this glomerulus एकदम severe damage भने के हुन्छ, also the damage will occur in this the basement glomerular basement membrane. अब ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको के स्ट्रक्चरले बना हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो इन्डोथेलियमले बनाएको हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रपर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो पराइटल इपिथेलियम हुन्छ है. So there if the damage will occur here, then a large amount of protein will eventually appear in the urine. प्रोटिन मात्र नभइकन अरू पनि स्ट्रक्चरहरू यहाँबाट मजाले फिल्टर हुन सक्छ किनभने अब फिल्ट्रेसन ब्यारियरै ड्यामेज भएको छ है. अनि मैले फर्स्ट पिक्चर के भनेको थिएँ, ओलिग्युरिया. ओलिग्युरिया भनेको युरिन कम गराएको छ. सो युरिन कम जान्छ भने प्रोटिन जुन फिल्टर भएको छ द्याट विल अल्सो बी लेस है. सो अल्दो यसमा प्रोटिन युरिया त हुन्छ तर द प्रोटिन युरिया द्याट ह्यापन्स इन नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम इज मच लेस एज कम्पेयर टु नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम. सो देयर विल बी माइल्ड प्रोटिन युरिया. So the next feature is mild protein urea, that should be known. Right? So mild protein urea is our next feature. And mild protein urea when it is less than 3.5 gram so per day. So nephrotic के हुन्छ more than 3.5 gram per day हुन्छ, अब यसमा much less than 3.5 gram per day हुन्छ, and that is known as mild protein urea. And यो mild protein urea will result into decrease in oncotic pressure, अनि oncotic pressure decrease भयो भने के हुन्छ, that will manifest with edema. अब यसमा त एकदमै धेरै प्रोटिन लस त भएको छैन. So edema will be just seen in the periorbital area. So periorbital edema. So periorbital edema will be seen in case of nephritic syndrome. So what we have seen oliguria, this was mild protein urea that has resulted into periorbital edema. As I said, there has been inflammation in the glomerulus with hypercellularity in the glomerulus, which has led to damage of this filtration slit. Just now the RBCs from the glomerulus, RBC they will also be get filtered, and you filter they will appear in the tubules, right? And your RBC tubule eventually they will be appearing in the urine, and urine what we will be seeing? We will be seeing RBCs in the urine, and this condition is known as hematuria. So hematuria. Right? So what we are saying is that we will also see hematuria, and the hematuria, say we should know different aspect to hematuria. So let us talk about hematuria in case of glomerulonephritis. Hematuria भनेको the appearance of blood in the urine or RBC in the urine is known as hematuria. अब जब hematuria is what is the threshold for hematuria? Okay, let us say threshold for hematuria is that there is presence of more than 3 RBCs. Right? If there is presence of more than 3 RBCs per high power field, one high power field at 40x magnification. So if there is presence of more than 3 RBC per high power field in 1 ml of urine, then that is called as hematuria. But mind you, it should be seen in 3 consecutive slides. So 3 slide each slide ko per high power field more than 3 RBC then that will be called as hematuria. And new hematuria this is called as hematuria. However, hematuria that may result into color of urine to be changed, and if there is severe hematuria, then that will be macroscopic hematuria, and in that case we can appreciate the change in color of the urine, and the urine will be smoky in color, or also called as cola colored urine. So mind you, nephrotic syndrome frothy urine, but in this disease I have said cola colored urine, and I have also talked about smoky urine. So you should know that fact as well. So suruma हामी के कुरा गर्यो, oliguria भन्यौं, त्यसपछि I talked about mild protein urea, then I said about periorbital edema, then I talked about hematuria, and hematuria को मैले के aspect भने, hematuria कहिले भन्ने when there is more than 3 RBC per high power field in 1 ml of urine, and it should be seen in 3 consecutive samples. If the hematuria is severe enough, then we can see the color of the urine to be changed, and color of urine cost cola colored urine. So let us talk about more about hematuria को बारेमा अझै कुरा गरौँ के. अब हेमाचुरिया जब के भयो, लेट अस कन्सिडर दिस आवर बाउमेन्स क्याप्सुल, अनि यहाँबाट हाम्रो ग्लोमेरुलस छ, अनि यो ग्लोमेरुलसबाट चाहिँ आरबीसीहरु फिल्टर भयो. अब यो फिल्टर भएको आरबीसीहरु दे विल कम इन्टु द ट्युबुल्स है. अब ट्युबुलमा आइसक्यो, लेट अस से दिस इज द प्रोक्सिमल कन्ट्रोल ट्युबुल, एन्ड त्यसपछि यो डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनली, त्यसपछि एसेन्डिङ लिम्ब, एन्ड एसेन्डिङ लिम्बमा के हुन्छ, दिस इज द थिक एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनली है. लेट अस सी, अनि एज वी क्यान सी दैट दिस थिक एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनलीमा यो लाइन गरेको सेल हुन्छ क्या, एन्ड यो सेलहरुले के गर्छ भने नर्मली दे विल सेक्रेट अ हाइलिन कास्ट है, एन्ड दिस कास्ट के हो, दिस इज नोन एज अ हाइलिन कास्ट है,
and this hyaline cast is known as tam horsefall protein. So tam horsefall protein अथवा hyaline cast is actually a protein that is secreted by thick ascending limb of loop of Henle, and that is the normal amount of protein that is usually present in the urine. So युरिनमा प्रोटिन देखिनु इज नर्मल है, बट कति प्रोटिन देखिनु नर्मल हो, लेस देन 30 माइक्रोग्राम, विच क्यानट बी इभन बी हाम्रो डे टु डे लाइफमा यति त हामी मेजर पनि गर्न सक्दैनौँ क्या. सो लेस देन 30 माइक्रोग्राम जति प्रोटिन युरिनमा देखिनु भने इट इज नर्मल के. मोर देन 30 माइक्रोग्राम देख्यो भने द्याट इज माइक्रो एल्बुमिनिरिया पनि भन्छ, माइक्रोग्राम सरी मिलिग्राम हुन्छ. अनि त्यसपछि यो प्रोटिन इज सिन इन फर्म अफ टाम हर्सफल प्रोटिन, एन्ड यो टाम हर्सफल प्रोटिन कहिले सेक्रेट गरिरहेको छ, थिक एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनली. अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यताबाट हाम्रो आरबिसीहरू त लिक भइरहेछ, अनि यो आरबिसी एज इट इज बिङ फिल्टर्ड थ्रु दिस ग्लोमेरुलस यता यसको सेपमा चेन्ज आउँछ क्या, and this change in shape of the RBC, and this RBC will not be isomorphic, and this RBC will be distorted RBC, right? And यसको shape has been changed, it is not isomorphic, it is dysmorphic अथवा distorted RBC हरू देखिन्छ है. अनि जब यो युरिनमा एपियर हुन्छ हामीले युरिनमा के हेर्न सक्छौँ, डिस्मोर्फिक आरबिसी हरू देख्न सक्छौँ क्या. अब हेर यो हाइलिन कास्टमा पनि यो आरबिसी गएर टाँसिन्छ है, अब टाँसिन्छ यो कास्टमा गएर, एन्ड दिस कास्ट विल एपियर इन द युरिन, एन्ड दिस कास्ट इज नोन एज आरबिसी कास्ट है. अब हाउ इज आरबिसी कास्ट मेड है, आरबिसी कास्ट कसरी बनाइ हुन्छ, इट इज मेड बाई यो भनेको हाइलिन कास्ट, अनि हाइलिन कास्ट माथि के हुन्छ भने हाम्रो आरबिसीहरू प्लास्टर्ड भएको छ क्या है, and this cast will appear in the urine, and that will be known as RBC cast है. So RBC cast है. So hematuria को बारेमा मैले धेरै कन्सेप्ट को कुरा गरे. So hematuria, whenever we are talking about hematuria in nephritic syndrome, then we should know that it should be more than 3.5 more than 3 RBC per hour power field, and यदि excess भयो भने that will result into change in color, that is a smoky colored urine अथवा कोला colored urine, and it will result into के भने मैले जब माइक्रोस्कोपमा हेर्दा it will result into distorted RBC, and it will result into के भने मैले अर्को it will result into RBC cast है. So this is all about the hematuria that we see in case of nephritic syndrome है. So we have gone into detail of hematuria. So so what are the features, actually फेरि समराइज गरौँ. ओलिग्युरिया देखिन्छ, अर्को कुरा के देखिन्छ, माइल्ड प्रोटिन युरिया हुन्छ, थर्ड कुरा हामीले के भन्यौँ, फेरि अर्बाइटल इडिमा कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले के कुरा गऱ्यौँ, देयर क्यान बी माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया और म्याक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया विथ अल द फिचर्स अफ हेमाचुरिया जुन हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्छौँ, विथ आरबिसी कास्ट एन्ड विथ डिस्मोर्फिक आरबिसी भन्ने याद राख्नु. एन्ड द नेक्स्ट थिङ द्याट विल बी सेम इज हाइपरटेन्सन है. अब कुरा आउँछ यो हाइपरटेन्सन कसरी हुन्छ ल है. सो दिस इज आवर ग्लोमेरुलस बाउमेन्स क्याप्सुल है. अब यो बाउमेन्स क्याप्सुल भयो, अनि बाउमेन्स क्याप्सुलबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्लड फिल्टर भइरहेछ थ्रु द ग्लोमेरुलस. जस्तै कि दिस आवर ग्लोमेरुलर क्यापिलरी लुप है. सो यो भने एफरेन्ट आर्टेरियल, इफरेन्ट आर्टेरियल, अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ, फिल्टर भइरहेछ. एज आई सेड यतातिर के हुन्छ भने हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया कम भएको छ. टोटल सर्फेस एरिया कम भयो भने के हुन्छ, द फिल्ट्रेसन विल बी लेस, सो लेस अमाउन्ट अफ ब्लड विल बी फिल्टर्ड, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, इन्ट्रा रेनल स्किमिया डेभलप हुन्छ है. सो देयर विल बी डेभलपमेन्ट अफ इन्ट्रा रेनल स्किमिया, मतलब के हुन्छ, किडनीमा ब्लड फ्लो कम्प्रोमाइज भएको छ है. अनि दिस इन्ट्रा रेनल स्किमिया विल रिजल्ट इन्टु सिम्प्याथेटिक ओभरफ्लो हुन्छ, द्याट विल रिजल्ट इन्टु बीटा 1 के हुन्छ एक्टिभेसन, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु के हुन्छ भने जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटसलाई एक्टिभेट गर्छ बीटा 1 ले, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु फर्मेसन अफ रेनिन, द्याट विल रिजल्ट इन्टु रिलिज अफ रेनिन. अनि यो रेनिन रिलिज भयो भने रेनिनले एन्जियोटेन्सिन के भन्छ एक्टिभेसन गराउँछ, अल्टिमेटली रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टमबाट, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज प्रोडक्सन अफ अल्डोस्टेरोन एन्ड इन्क्रिज प्रोडक्सन अफ एन्जियोटेन्सिन 2 है. एन्ड जसले चाहिँ इन्ट्रा रेनल प्रेसरलाई मेन्टेन गर्न खोज्छ है. सो द्याट इज आवर ट्युबुलो ग्लोमेरुलर फिडब्याक है. अब के हुन्छ भने एन्जियोटेन्सिन 2 को लेभल हाई भएको छ, एन्ड दिस हाई अमाउन्ट अफ एन्जियोटेन्सिन 2 ले के गर्छ भन्दाखेरि, दिस हाई अमाउन्ट अफ एन्जियोटेन्सिन 2 विल रिजल्ट इन्टु vasoconstriction, and this vasoconstriction will manifest with hypertension. So that will manifest with hypertension right. So one of the cause of hypertension मैले के भने decrease filtration भइरहेछ. decrease filtration ले के गरिरहेछ, intrarenal ischemia गराइरहेछ, and that will result into sympathetic overflow, and this sympathetic overflow will result into renin है. बट इट इज नट जस्ट द्याट है. अब के हुन्छ नि, यहाँ थोरै अमाउन्ट अफ ब्लड फिल्टर भएको छ, एन्ड दिस अमाउन्ट अफ ब्लडमा थोरै अमाउन्ट अफ सोडियम आएको हुन्छ, एन्ड दिस अमाउन्ट अफ सोडियम इज बिङ एब्जर्भ इन द पिसिटी. अब पिसिटीले सबै सोडियम एब्जर्भ गरिसकेपछि के हुन्छ, द अमाउन्ट अफ सोडियम द्याट इज रिजल्ट द्याट विल बी डेलिभर्ड इन्टु द डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबल विल बी भेरी लेस है. अनि यो सोडियमको अमाउन्ट द्याट इज सेन्ट इन्टु द डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबल द्याट इज भेरी लेस, अनि यो जस कारण चाहिँ इट विल स्टिमुलेट द सेल्स हियर, and this cell are known as macula densa cell. And macula densa cell ले के गरेर हुन्छ, they will be के हुन्छ, यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि
they will take the sodium and eventually absorption मा हेल्प गर्छ सोडियमको बट म्याकुला डेन्साले चाहिँ दे आर सोडियम सेन्सर्स के दे आर सोडियम सेन्सर्स है अब सोडियम कम आयो भने के हुन्छ यसले सेन्स गरेर सोडियम कम आयो सो इट विल रङली एज्युम द्याट हाम्रो बडीमा अमाउन्ट अफ ब्लड इज लेस अनि जस कारण चाहिँ दिस म्याकुला डेन्सा विल इभेन्चुअली स्टिमुलेट टु रिलिज रेनिन एन्ड रेनिनले सेम एक्सन देखाउँछ रेनिनले एन्जियोटेन्सिन 2 को रिलिज गराउँछ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाइपरटेन्सन नट जस्ट द्याट रेनिन विल रिजल्ट मतलब यो सिस्टमले एल्डोस्टेरोनको पनि रिलिज गराउँछ एन्ड एल्डोस्टेरोनले के गर्छ लार्ज अमाउन्ट अफ ब्लडलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्न लाउँछ एन्ड इभेन्चुअली द्याट विल मेनिफेस्ट विथ हाइपरटेन्सन है सो हाइपरटेन्सन पनि किन देखिन्छ हामीले भन्यौँ है So let us see all the features. So normal glomerulosis चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ जुन I have already discussed in the first video है अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ जब पनि इन्फ्लामेसन हुन्छ यो हाम्रो यो जुन स्पेस देखिरहेको छ नि यो स्पेसहरू दिस स्पेस आर आवर बाउमेन स्पेस अनि के हुन्छ यो बाउमेन स्पेस पनि अकुपाई हुन्छ ड्यू टु हाइपरसेलुलारिटी जस कारण चाहिँ डिक्रिज सर्फेस एरिया एकदम कम हुन्छ भने याद राख्नु एन्ड द सब्सिक्वेन्ट फिचर अफ द नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम सो नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा के हुन्छ इट इज क्यारेक्टराइज बाई फलोइङ फिचर सो हेमाचुरिया अनि हेमाचुरिया कहिले भने हेमाचुरियामा हाम्रो डिस्मर्फिक आरबिसी विथ आरबिसी कास्ट भन्ने याद राख्नु अनि हेमाचुरिया कहिले मोर देन 3 आरबिसी पर हाई पावर फिल्ड भन्ने याद राख्नुपर्छ अनि प्रोटिन युरिया हुन्छ एन्ड प्रोटिन युरिया विल बी लेस देन 3.5 ग्राम पर डे द्याट इज अ नन नेफ्रोटिक रेन्जको प्रोटिन युरिया एन्ड इडिमा विल बी सिन इन पेरी अर्बाइटल एरिया सो पेरी अर्बाइटल इडिमा मात्र हुन्छ एन्ड हाइपरटेन्सन द कज अफ हाइपरटेन्सन आर सो मच द्याट आई विल बी डिस्कसिङ अगेन है त्यति मात्र होइन अब के हुन्छ जिएफआर हाम्रो कम्प्रोमाइज भइसक्यो इभेन्चुअली द ब्लड विल नट बी फिल्टर्ड अब ब्लडको फिल्ट्रेसन कम भइरहेको छ भने हाम्रो युरिया एन्ड ब्लड युरिया नाइट्रोजन बियुएन एन्ड क्रेटिनिन है यिनीहरू पनि दे युजली गेट फिल्टर हुन्थ्यो अब ओलिग्युरिया भएपछि यिनीहरूको फिल्ट्रेसन पनि कम भयो एन्ड इभेन्चुअली यसको ब्लडमा अमाउन्ट एकदमै धेरै बढ्छ सो ब्लड युरिया नाइट्रोजन एन्ड क्रिएटिनको लेभल एकदमै धेरै बढ्यो के भनेपछि त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ एजोटिमिया भनेर भन्छौँ तर यदि यसको कन्डिसन एकदमै धेरै बढेको छ बट स्टिल क्लिनिकल फिचरहरू देखेको छैन भने त्यसलाई हामी एजोटिमिया भन्छौँ अब ब्लड युरिया नाइट्रोजन र क्रिएटिनको लेभल यति धेरै बढिसक्यो कि यो गएर डिफ्रेन्ट टिस्युहरूमा बाइन्ड गर्न थालिसक्यो एन्ड इभेन्चुअली क्लिनिकल फिचर्स अफ रेनल फेलियर देख्न थाल्यो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ युरिमिया भन्छौँ अनि युरिया विल बी डिपोजिट इन द हार्ट रिजल्टिङ इन्टु पेरिकार्डाइटिस स्किनमा डिपोजिट हुन्छ युरेमिक स्किन फ्रस्ट क्रिएट गर्छ त्यति मात्र होइन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा गएर ग्यास्ट्रोइन्टेरोप्याथीजहरू गराउन सक्छ इभेन्चुअली अल्सो युरिया विल बी कन्भर्टेड बाई युरेज प्रड्युसिङ अर्गानिजम इन्टु अमोनिया अनि यो अमोनियाले के गर्छ इट विल रिजल्ट इन्टु इन्सेफेलोप्याथी सो यो सब फिचरहरू देख्न थाल्यो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ युरिमिया भन्छौँ एन्ड इट वाज अल बिकज अफ ओलिग्युरिया एन्ड ओलिग्युरिया भनेको लेस देन 400 ml युरिन पर डे है अब के हुन्छ एजिटिमिया भनेको के भने ब्लड युरिया नाइट्रोजन र क्रिएटिनको लेभल बढ्नु भनेको त्यो हो अनि यसको नर्मल रिफरेन्स रेन्ज के हो 8 देखि 20 यदि योभन्दा बढ्यो भने द्याट इज नोन एज इन्क्रिज बियुएन अनि सँगसँगै सेरम क्रिएटिनको पनि लेभल बढ्यो भने द्याट इज रिजल्ट इन्टु एजिटिमिया अनि एजिटिमियाले क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन देखायो भने द्याट विल रिजल्ट इन्टु युरेमिया अनि युरेमियाको मैले क्लिनिकल फिचरहरू भनिसकेँ आई अल्सो टक अबाउट द आरबिसी कास्ट इन द भिडियो जसमा मैले के भने हाइलिन कास्ट भने के हो टाम हर्सफल प्रोटिन हो विच इज सेक्रेटेड बाई थिक एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्डीले सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ अलङ विथ आरबिसी मिक्स भएको यो कास्टलाई हामी के भन्छौँ आरबिसी कास्ट हुन्छ द्याट इज प्याथोग्नोमिक फर नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम है अब मैले के भने हाइपरटेन्सन देखिन्छ भने वाट आर द कजेस अफ हाइपरटेन्सन इट इज ड्यू टु न्युमेरस फ्याक्टर मैले भने एउटा मैले के भन्दाखेरि देयर इज डिक्रिज ग्लोमेरुलर पर्फ्युजन जसलाई मैले इन्ट्रा रिनल स्किमियाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ यो इन्ट्रा रिनल स्किमिया भयो भने के हुन्छ द्याट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज एक्टिभेसन अफ रेनिन एन्जियोटेन्सिल अल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या जो रेनिन एन्जियोटेन्सिल अल्डोस्टेरोन सिस्टमको एक्टिभिटी बढ्यो भने यसले के गर्छ एल्डोस्टेरोनको लेभल बढाउँछ एन्जियोटेन्सिन 2 को लेभल बढाउँछ अब एल्डोस्टेरोनले के गर्छ इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज रिएब्सन अफ सोडियम फ्रम द कलेक्टिङ डक्ट क्या जस कारण सोडियम रिटेन्सन बढी हुन्छ अनि ब्लड भोल्युम बढी हुन्छ ब्लड भोल्युम बढी भयो भने द्याट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज ब्लड प्रेसर त्यति मात्र होइन एन्जियोटेन्सिन 2 ले पेरिफेरल ब्लड भेसलहरूलाई कन्स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज पेरिफेरल रेजिस्टेन्स एन्ड म्यानिफेस्टिङ विथ हाइपरटेन्सन है अर्को कुरा यो इन्ट्रारिनल स्किमियाको कुरा आइहाल्यो होइन अनि जसले के हुन्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई पनि एक्टिभेट गर्छ अनि सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको एक्टिभेसन भयो भने द्याट विल रिजल्ट इन्टु भेजो कन्स्ट्रिक्सन एज वेल सो डिफ्रेन्ट कारण मैले भने एउटा चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज सोडियम लोड द्याट इज रिचिङ द म्याकुला डेन्सा अर्को मैले के भने इन्ट्रारिनल स्किमियाको कुरा आयो अनि यिनीहरूले के गरेर छ इभेन्चुअली दे आर रिजल्टिङ इन्टु हाइपरटेन्सन प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी डिक्रिज अमाउन्ट अफ नाइट्रिक अक्साइड सिन्थेस एक्टिभिटी जस कारण चाहिँ नाइट्रिक अक्साइडको लेभल कम हुन्छ एज वी नो नाइट्रिक अक्साइड इज अ भेजोडाइलेटर जस कारण चाहिँ यदि नाइट्रिक अक्साइडको डिफिसियन्सी भयो किनभने हाम्रो इन्डोथेलियम हेज बिन ड्यामेज एन्ड इन्डोथेलियल डिस्फङ्सन भयो भने नाइट्रिक अक्साइडको एक्टिभिटी कम हुन्छ जस कारण भेजोडाइलेसन पनि कम हुन्छ एन्ड रिड्युस अमाउन्ट अफ भेजोडाइलेसन मिन्स देयर विल बी हाइपरटेन्सन So these are the different causes of hypertension that we see in case of nephritic syndrome and that should also be known.
अब यो सब त हामीले पढ्यो, नेफ्राइटिक सिन्ड्रोमको प्याथोजेनेसिस भयो अनि इभेन्चुअली क्लिनिकल फिचरहरू देख्यो है। अब यो के हो, इटियोलोजी अफ नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम चाहिँ के हो, वाट आर द डिफ्रेन्ट कजेस अफ नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम। अब हेर, नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम हुनलाई मैले के भने इन्फ्लामेसन सुड बी सिभियर, अनि यो इन्फ्लामेसन सिभियर चाहिँ कुन डिजमा देखिन्छ, इट क्यान बी सिन इन हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, इट क्यान बी सिन इन आइजिए नेफ्रोप्याथी, इट क्यान बी सिन इन आरपिजिएन, इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक टु बी नोन। अर्को इट क्यान बी सिन इन एक्युट प्रोलिफरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एन्ड पिएसजिएन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जिएन। अनि अर्को चाहिँ एसएलईमा पनि देखिन्छ, सिस्टमिक लुपस इराइथ्रोमाइटोसिसमा पनि देखिन्छ। अनि यसलाई कसरी याद राख्ने भनेर याद राख्नु। अनि त्यसपछि that can be remembered by हिरालाल। एज भनेको हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, आई भने आइजिए नेफ्रोप्याथी, आर भनेको ऱ्यापिड रिप्रोग्रेसिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अनि ए भने एक्युट प्रोलिफरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लालबाट सिस्टमिक लुपस इराइथ्रोमाइटोसिस भनेर याद राख्नु। अनि अल्सो याद राख्नु आइजिए नेफ्रोप्याथी र एसएलईले के गर्छ, मैले पहिले भनिसकेँ लास्ट भिडियोजहरूमा, जसले के गर्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम र नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम दुइटै गराउन सक्छ। सो डिपेन्ड्स अन द के गराउँछ भनेर, बट मोस्टली याद राख्नु आइजिए नेफ्रोप्याथी विल म्यानिफेस्ट विथ नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम मोर देन नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, एन्ड लुपस विल अल्सो म्यानिफेस्ट विथ नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम मोर देन नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम है। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ। एन्ड this is all about the etiology, and we will discuss individual etiology and individual तिनीहरुको कस्तो morphological changes हरु देखिन्छ in the subsequent video lectures. So as promised, I will also be discussing on the difference between के भने I will be discussing about the difference between के भने मैले difference between nephrotic syndrome and nephritic syndrome as well है. So let us say this is nephrotic syndrome अनि अर्को के हो नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम है. सो नेफ्रोटिक र नेफ्राइटिकको डिफरेन्स के छ, यु शुड नो के हुन्छ. नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा पोडोसाइटोप्याथी इज द हलमार्क. यसमा चाहिँ के हो, नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा द हलमार्क इज इन्फ्लामेसन, एन्ड इन्फ्लामेसनको कारण इन्क्रिज प्रोलिफरेसन इज द हलमार्क विथ ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्याथोलोजिजहरू के, ठिक छ नि है. अर्को चाहिँ नेफ्रोटिकमा के हुन्छ, देयर विल बी म्यासिभ प्रोटिन युरिया है. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोटिन युरिया त हुन्छ बट इट इज नट सो म्यासिभ. नेफ्रोटिकमा कति म्यासिभ, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे. यसमा लेस देन 3.5 ग्राम पर डेको प्रोटिन युरिया हुन्छ. जस कारण इट क्यान रिजल्ट इन्टु जेनरलाइज इडिमा. सो एन्ड इट विल नट रिजल्ट इन्टु जेनरलाइज इडिमा, इट विल जस्ट रिजल्ट इन्टु पेरी अर्बिटल इडिमा. यो पेसेन्टहरूको युरिन कस्तो हुन्छ, फ्रथी युरिन हुन्छ, फ्रथी युरिन. Whereas nephritic syndrome पेसेन्टको युरिन कस्तो हुन्छ, there will be hematuria that will result into smoky अथवा कोला कलर्ड युरिन. एन्ड त्यसमा हामीले कस्तो देख्छौँ, आरबिसी कास्ट देख्छौँ, एन्ड अल्सो वी सी डिस्टर्टेड आरबिसी अथवा डिस्मर्फिक आरबिसीहरू देखिन्छ है. यसमा अरू फिचर के हुन्छ, यसमा डिस्लिपिडेमियाको फिचर देखिन्छ, यसमा डिस्लिपिडेमियाको फिचरहरू देखिँदैन है. अनि यसमा चाहिँ अरू के हुन्छ, लिपिड्युरिया हुन्छ, यसमा लिपिड्युरियाहरू त्यस्तो देखिँदैन. अरू के याद राख्नुपर्छ भने नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमहरूमा इफ देयर इज सेलेक्टिभ प्रोटिन युरिया देन द रेस्पोन्स टु स्टेरोइड इज भेरी गुड है. स्टेरोइडको रेस्पोन्स एकदमै राम्रो हुन्छ. इन केस अफ देयर इज के भने मैले स्टेरोइडको रेस्पोन्स राम्रो हुन्छ वेन देयर इज सेलेक्टिभ प्रोटिन युरिया. बट नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा डिग्री अफ इन्फ्लामेसन एकदमै धेरै भएको कारण स्टेरोइडको रेस्पोन्स इज नट सो गुड एज कम्पेयर टु नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम है. सो दिस आर अल द मेजर. अनि प्लस हामीले क्लिनिकल फेज त्यो 5वटा मैले नेफ्रोटिकमा भनेको, अनि यता एक्सप्लेन गरेको नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा जसमा हामीले हाइपरटेन्सन पनि देखेको थियौँ, ओलिग्युरिया देखेको थियौँ, युरिया मतलब एजोटिमिया एन्ड युरेमियाहरूको फिचर देखेको थियौँ. एन्ड द्याट विल बी सिन इन केस अफ नेफ्राइटिक बट नट सिन इन नेफ्रोटिक है. एन्ड दिस आर अल अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन नेफ्रोटिक एन्ड नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम. आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द भिडियो अन नेफ्रोटिक एन्ड नेफ्राइटिक. आई हेभ गन टु एभ्री बिट अफ डिटेल इन दिस भिडियो, एन्ड इन द नेक्स्ट भिडियो आई विल बी डिस्कसिङ अबाउट individual etiology with their microscopic features, and thank you very much for